Hello students, in this video I am going to explain about kinetic molecular theory of gases. This theory was proposed by Maxwell, Boltzmann, Clausius etc. అంటే ఒక్క సైంటిస్ట్ కాదు దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది. సో kinetic molecular theory of gases provides a microscopic ideal gases. Microscopic theory of ideal gas అన్నమాట ఇది. Right. This theory is completely applicable for ideal gases but partially applicable for real gas. That means all the points are not satisfied for real gas, only for ideal gases. So these points are applicable. So what are the main postulates or main assumptions of kinetic molecular theory of gases? So here I am going to write main postulates. If you take a container, so in this container if gas molecules are present, these gas molecules appears like this. So you cannot see with your naked eye. Okay, so these are the gas molecules. These gas molecules moves randomly in all directions with a fixed velocity. So these are very small and discrete tiny particles. So all these are molecules. That means the gases possess molecules, okay, and these moves in all directions with constant velocity, with high velocities. So when it is collide with another molecule, then its direction will change. Okay, so one by one points I'll explain. The first point is gases possess a large number of discrete tiny particles called molecules. That means the gases are formed with molecules. That is the meaning. A large number of tiny and discrete individual molecules. Okay, the second point is these gas molecules move randomly in all directions with velocities, high velocities. Okay, these molecules, of course here you can write atom also, because in the case of noble gases they are monoatomic molecules, no, you can write atom also. So in that noble gases you can write atoms. So these molecules move randomly in all directions with high velocities. Okay, so high velocities తో ఇవి అన్ని డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ దెర్ ఈజ్ నో అట్రాక్షన్స్ అండ్ రిపల్షన్స్. వాటి మధ్యలో రిపల్షన్స్ కానీ అట్రాక్షన్స్ కానీ ఉండవు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాసెస్. ఓన్లీ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో దెర్ ఈజ్ నో అట్రాక్షన్స్ and repulsions between the molecules. Okay, so molecules మధ్యలో attractions కానీ repulsions కానీ ఉండవు. Next, in this during the collisions there is no loss of kinetic energy, there is no loss of momentum. ఈ మాలిక్యూల్స్ ఒకదాంతో ఒకటి కొలైడ్ అయ్యేటప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ ఉండదు, మొమెంటం లాస్ ఉండదు. అంటే దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కలిజన్స్. ద కలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కలిజన్స్. అంటే ఏమీ లాస్ ఉండకుండా ఉండే కలిజన్స్ అనమాట. కలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. That means there is no loss of kinetic energy, there is no loss of momentum.
Next, so this is also important point. This is also, in the case of ideal gas it is okay, but real gas is the correct call. What is that is, when compared with container volume, the gas molecules volume is negligible. అంటే కంటైనర్ వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేస్తే గ్యాస్ మాలిక్యూల్కి యాక్చువల్ వాల్యూమ్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఒక కార్నర్కి తీసుకొచ్చామనుకో ఇంతలో అయిపోతుంది. అంటే వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ కంటైనర్ ఇది నథింగ్ అని అంటాడు అనమాట. ఓకే, సో actual volume of gas molecules, actual volume of gas molecules negligible when compared with వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ అంటే నువ్వు కంటైనర్ వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వాల్యూమ్ నెగ్లిజిబుల్ అన్నారు. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాసెస్. నెక్స్ట్, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. సో గ్యాసెస్ పొసెస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైనీ డిస్క్రీట్ పార్టికల్స్, అంటే చిన్న చిన్నగా ఉండే ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటిని మాలిక్యూల్స్ అంటామన్నాం. తర్వాత ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ర్యాండమ్గా ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ దే మూవ్. సో దెర్ ఈజ్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ దెర్ ఈజ్ నో అట్రాక్షన్స్ రిపల్షన్స్, వాటి మధ్యలో అట్రాక్షన్స్ కానీ రిపల్షన్స్ కానీ లేవు. కలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. దట్ మీన్స్ అవి బిఫోర్ కలిజన్ ఆఫ్టర్ కలిజన్ దే కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ నాట్ చేంజ్. సో యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ అని చెప్పాం. ఇవి 5 పాయింట్స్. నెక్స్ట్, సో 6th పాయింట్. సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ మూవ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఇన్ దిస్ మోషన్ దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ థ్రోన్ దెన్ దట్ ఫాల్స్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ చాక్ పీస్ని ఇట్లా వేసాను అనుకోండి, దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. But the gas molecules are not falling on the earth. That means the motion of the gas molecules not affected by gravitational force. So no gravitational force on motion of the molecules, on motion of the molecules, or simply you can write on molecules. Next, 7th one. This is also important. Pressure. So ఏదైనా ఒక కంటైనర్లో గ్యాస్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుద్ది. సో హౌ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్? సో ప్రెషర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ పర్ ఏరియా. ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఇక్కడ కొలైడ్ అవుతాయి. సో దే స్ట్రైక్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. Due to the striking on the wall of the container, so some force acts on some area. So force per area, that is pressure. Due to the collision between the molecules and walls of the container, the pressure exerts. So gases, or you can write like this: pressure exerted by the gas molecules is due to the collisions between the molecules, due to the collisions of molecules. Okay, like that I will write. So due to the collisions of molecules on the walls of the container, or vessel, walls of the container. Okay, so this is pressure ఎట్లా ఎగ్జర్ట్ అవుద్దో ఇక్కడ చెప్పారు. సో మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళి కంటైనర్ వాల్స్ మీద తగలటం వల్ల ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుద్ది అని చెప్పారు. ఓకే,
Next, one more important point, that is how the temperature and kinetic energy related. So if you increase temperature, then the kinetic energy, average kinetic energy increases. If you decrease temperature, average kinetic energy decreases. That means the average kinetic energy of the molecules directly proportional to the absolute temperature. Okay, నువ్వు టెంపరేచర్ పెంచితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుద్ది, టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే కైనెటిక్. సో ఓవరాల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సో షార్ట్ ఫామ్లో రాసా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ directly proportional to absolute temperature of gas molecules, absolute temperature of gas molecules. So idi Ke is proportional to capital T. So these are the main postulates of kinetic molecular theory of gases. ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఐపీ ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ మెయిన్ పోస్టులేట్స్ రాయమంటాడు, ఎనీ 4 రాయమంటాడు. సో ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న 4 నేర్చుకొని రాస్తే సరిపోతుంది, యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్. సో కొంచెం సేఫ్ సైడ్ ఉండాలంటే 5 పాయింట్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, from this you can derive kinetic gas equation, that is PV is equals to 1/3 mn urms square. Urms square means RMS velocity or RMS speed of a molecule, or some people write PV is equals to 1/3 mn c square. C ante ikkada RMS velocity. Okay, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఈ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చింది సార్ అంటే, ఫర్ దిస్ డెరివేషన్ యూ కెన్ వాచ్ అనదర్ వీడియో. సో ఈ డెరివేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఐ మేడ్. ఓకే, ఐ మేడ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ దిస్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ డెరైవ్ గ్యాస్ లాస్. గ్యాస్ లాస్ మీన్స్ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా, ఓకే, గ్రాహమ్స్ లా, ఓకే, డాల్టన్స్ లా, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ డెరైవ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో. ఓకే, నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెరైవ్ బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెరైవ్ బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. హియర్, సో see, kinetic gas equation is PV is equals to 1/3 mn c square. So this is the kinetic gas equation. In this, P means pressure, V means volume, m means mass of one electron, mass of one molecule, n means number of molecules, c means RMS velocity of the molecules. This is pressure, volume, mass of each molecule, mass of one molecule, n means number of molecules, c means RMS velocity. Okay, so this is about the terms which are present in the kinetic gas equation. Now here I am writing PV is equals to 1/3 mn c square. M means mass of one atom, n means number of atoms. If number of atoms are equals to 1 mole, then they becomes Ne, Avogadro number. This equals to 1 mole. When the number of atoms are equals to 1 mole, then 1 mole atom's mass is equals to 1 mole molecule's mass is equals to molecular mass. So you can write molecular mass. If n is equal to Na, you can write m into n is equals to capital M. Small m is one molecule mass, n is number of molecules. If number of molecules are equal to 1 mole or Avogadro number, then m into Na is equals to molecular mass. So you can write this
PV is equals to, you can write 1/3 capital M C square. Now in this I am taking PV is equals to 1/3 MC square. No, ఈ 1/3 నేను 2/2తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 2/2 into 1/3 MC square. The value will not change. Now this time I am writing 2/3 into 1/2. So this I can write 2/3 into 1/2 MC square. So this half MC square is equals to KE. But half MC square, here C means velocity, no, that's why half MC square is equals to KE. So here I am deriving from this Boyle's law. So what I am deriving here in the gas laws, I am deriving Boyle's law. What is Boyle's law here? Boyle's law is at constant temperature PV is equals to constant. What is Boyle's law here? At constant temperature PV is equals to constant. So that I want to show. Okay. సో ఆ బాయిల్స్ లాని డెరైవ్ చేస్తున్నాను అనమాట కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి. సో బట్ హాఫ్ MC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ KE కదా, దెన్ యూ కెన్ రైట్ KE హియర్. సో PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2/3 into KE. 2/3 into KE. Okay. So this is equation 1. But here KE is proportional to T as per kinetic molecular theory of gases. As per kinetic molecular theory of gases, last point చెప్పాను కదా. So KE is proportional to T. Then you can write, if you want to equalize these two, then you have to write one constant, proportionality constant. Here I am writing K is the proportionality constant. అంటే KE T ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసి ఈక్వల్ టు పెట్టాలి అంటే, ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలంటే ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ రాయాలి, దట్ ఈస్ K ఇంటూ T. అంటే KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT. నౌ దిస్ KE వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆన్ ఈక్వేషన్ 1. Substitute KE value in equation 1. So PV is equals to 2/3 KT will come. 2/3 KT will come. Ante kada. So KE is equals here KT. So instead of KE I wrote KE. Sorry, KE బదులు KT రాసాం. Right. Now, so consider this, and here at constant temperature, at constant T, if T is constant, just observe here 2/3 అనేది constant, K is a constant. If you make, అంటే if you stabilize the temperature, that means if you take constant temperature, then 2/3 KT whole become constant. So at constant T, 2/3 KT becomes constant. So PV is equal to constant at constant temperature. So PV is equals to constant. PV is equal to constant at constant temperature. At a constant temperature. This is nothing but Boyle's law. This is nothing but Boyle's law. So Boyle's law is derived from kinetic gas equation. ఇది ఐపీలో అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో రైట్. దెన్ చార్లెస్ లా ఎట్లా డెరైవ్ చేస్తారో చూద్దాం. చార్లెస్ లా. So here I am taking Charles law. Okay. Now Charles law. What is Charles law? Charles law is at constant pressure
volume is directly proportional to temperature at constant pressure. At constant pressure, volume is directly proportional to temperature, or you can write V by T is equals to constant. V by T is equals to constant. This is nothing but Charles law. ఇప్పుడు V by T is constant అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి, దీని నుంచి డెరైవ్ చేయాలి. చూడండి, PV is equals to 1/3 mn c square. In that, if n is equal to Na, then it becomes PV is equal to 1/3 mc square. ఇంతకు ముందు లాగానే సేమ్ PV is equal to 1/3 mc square. So 2/2తో మల్టిప్లై చేసాం, దెన్ వీ విల్ గెట్ దిస్ వన్, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ వన్, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ వరకు సేమ్ వస్తుంది, అప్ టు దిస్ సేమ్. సో ఫర్ బాయిల్స్ లా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ చార్లెస్ లా అప్ టు దిస్ సేమ్. Okay, up to this same. Next, from here onwards will change, because here it is at constant temperature, here Charles law is at constant pressure, no? Now here I am taking PV is equal to 2/3 kT kada, so I am continuing from here, so I remove this. Yeah, now see, PV is equal to 2/3 kT, I will send P this side, so V is equals to 2/3 kT by P will come. Okay, now at constant pressure, at constant P, at constant pressure, 2/3 constant, K constant, P also constant. So at constant pressure 2/3 K by P becomes constant, becomes constant. Okay, it become constant. Now V is equals to this whole constant, so constant into temperature, absolute temperature. V is equal to constant into temperature. Send this T this side, so V by T is equals to constant. This is nothing but Charles law, no? Or if you remove this constant, V is proportional to T, so this is nothing but Charles law. Like this we can derive. So from this we can derive Avogadro's, Graham's, Dalton's also. But Graham's, Dalton's మీరు చూసుకోండి, అంత ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డెరివేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చూద్దాం. ఓకే, డెరివేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. డెరివేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. Derivation of kinetic energy. So kinetic energy, how can we derive from kinetic gas equation? Just see. Ikkada if n is equals to Na, then Mn is equals to capital M. ఇది మనకు తెలుసు. సో PV is equals to 1/3 mc square. ఇప్పుడు దీన్ని PV is equals to 1/3ని మనం 2/3 into half mc square, ఇంతకుముందు చేసినట్లే చార్లెస్ లా, బాయిల్స్ లాలో చేసినట్లే half mc square. half mc square అనేది KE. సో PV is equals to 2/3 KE అని రాయొచ్చు ఇక్కడ వరకు. ఇప్పుడు ఈ 2/3ని ఇటు పంపించేసేయండి, అప్పుడు KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 3/2 PV. మరి PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి NRT. PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NRT ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఫర్ 1 mole PV ఏమవుద్ది RT. సో ఫర్ 1 mole కదా మనం తీసుకుంది, కాబట్టి KE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 RT అవుతుంది. ఇది ఒక ఫార్ములా. KE కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ 3/2 RT అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ n మోల్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫర్ n మోల్స్ KE ఏమని రాయొచ్చు 3/2 NRT అని రాయొచ్చు. n మోల్స్ వచ్చినప్పుడు KE ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3/2 NRT అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ R అనేది మనకి జౌల్స్లో కావాలంటే 8.314 జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మోల్ ఇన్వర్స్ అని తీసుకోవాలి. క్యాలరీస్లో కావాలంటే 1.987 అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ రైట్ 2 క్యాలరీస్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అని రాసుకోవాలి. ఓకే, R వాల్యూ. T అంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇది n మోల్స్కి సంబంధించి.
ఇప్పుడు యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ మాలిక్యూల్ అడిగారు అనుకోండి, యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ మాలిక్యూల్, ఒక మాలిక్యూల్కి అడిగారు. మనం ఇక్కడ రాసింది ఏంటి, 1 మోల్ మాలిక్యూల్స్కి. ఇక్కడ ఇప్పుడు అడిగేది 1 మాలిక్యూల్కి. యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ మాలిక్యూల్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే KE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2. 1 మోల్కి ఏం రాసాము, KE ఈజ్ ఈక్వల్ 3/2 RT కదా. ఇప్పుడు 1 మాలిక్యూల్కి కావాలి. ఇప్పుడు R అనేది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎంతకిది, మోల్కి, పర్ మోల్కి, గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ పర్ మోల్కి. మనం పర్ మాలిక్యూల్కి కావాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని అవగాడ్రో నెంబర్తోని మనం, ఎందుకంటే 1 మోల్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని అవగాడ్రో నెంబర్తోని డివైడ్ చేసామనుకోండి, అంటే R/NA అంటే అవగాడ్రో నెంబర్. ఈ R వాల్యూని 8.314 ఉందిగా జౌల్స్లో, అయితే దాన్ని 6.023 × 10⁻23తో డివైడ్ చేసామనుకోండి. లేదు క్యాలరీస్లో అయితే 2 ఉందిగా, దాన్ని 6.023 × 10⁻23తో డివైడ్ చేసామనుకోండి. అప్పుడు నీకు వచ్చేది 1 మాలిక్యూల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. R అనేది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ పర్ మోల్. R అనేది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ పర్ మోల్. మనకి పర్ మాలిక్యూల్ కావాలన్నప్పుడు R/NA వేస్తాం. ఇది బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్. సో కాబట్టి KE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 KT అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ K ఏంటి అంటే బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్. ఈ బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ అనేది నథింగ్ బట్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ పర్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ K గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ పర్ మాలిక్యూల్. మరి దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే 1.38 × 10⁻⁻23 జౌల్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మాలిక్యూల్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లేదంటే 1.38 × 10⁻16 ఎర్గ్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మాలిక్యూల్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. సో జౌల్లో కానీ ఎర్గ్లో కానీ తీసుకుంటాం. ఓకే, 3/2 KT, KE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 KT. ఇది బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ 1 మాలిక్యూల్కి. ఓకే, సో 1 మాలిక్యూల్కి అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. 1 మోల్ మాలిక్యూల్స్కి అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. n మోల్స్కి అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో ఒక పాస్టులేట్స్లో చెప్తాం, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అని. కాబట్టి సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏ గ్యాస్కైనా సరే సేమ్ ఉంటుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్. నేచర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది, టెంపరేచర్ మీద, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుద్ది. కానీ అది హైడ్రోజన్ గ్యాసా, ఆక్సిజన్ గ్యాసా, క్లోరిన్ గ్యాసా, సో దాంతో సంబంధం లేదు. కాబట్టి టెంపరేచర్ సేమ్ ఉన్న 2 వేర్వేరు గ్యాసులు తీసుకోండి. 1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, 1 మోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. టెంపరేచర్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే వాటి యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్. సో యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 2 గ్యాసెస్, average kinetic energy of 2 gases at same temperature is same. కాబట్టి యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది టెంపరేచర్ సేమ్ ఉంటే, ఏ 2 గ్యాస్ అయినా సరే క్వాంటిటీ సేమ్ ఉంటే సేమ్ ఉంటుంది. తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, టెంపరేచర్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. కాబట్టి టెంపరేచర్ సేమ్ ఉండి డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు KE1/KE2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N1/N2 అని కూడా చేయొచ్చు. ఎప్పుడు T1 ఈజ్ ఈక్వల్ T2 అయితే. ఒకవేళ N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 అయిందనుకోండి, N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 అయితే అప్పుడు KE1/KE2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T1/T2. రెండు సేమ్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు KE1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE2 అవుతుంది. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు వీటి మీద ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఐపీఈకి అడిగే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుంది, సో ఏ మోడల్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఐపీఈకి ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఏమడుగుతారంటే
calculate the kinetic energy of 2 moles of nitrogen gas at 27 degrees centigrade. ఎందులో కనుక్కోవాలో ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, క్యాలరీస్లోనా జౌల్స్లోనా. ఇట్లా ఇవ్వకపోతే మీరు హ్యాపీ, మీకు ఇష్టమైన దాంట్లో కనుక్కోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ క్యాలిక్యులేట్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ జౌల్స్ అనడానికో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ జౌల్స్ ఓన్లీ. ఇన్ క్యాలరీస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ క్యాలరీస్ ఓన్లీ. ఏమీ మెన్షన్ చేయకపోతే యువర్ విష్. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే kinetic energy of 2 moles of nitrogen gas at 27 degrees. So N is equals to 2 moles given. ఇది నైట్రోజనా ఆక్సిజనా కార్బన్ డైఆక్సైడా మనకు అనవసరం. టెంపరేచర్ ఈజ్ గివెన్ 27 degrees centigrade. దట్ మీన్స్ 27 + 273. ఎందుకంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని కెల్విన్ టెంపరేచర్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నా. దెన్ యూ విల్ గెట్ 300 Kelvin. ఓకే, యూ విల్ గెట్ 300 Kelvin. నౌ kinetic energy I want. Kinetic energy is equal to 3/2 nRT. This is the formula. Okay, so Ke is equals to 3/2 into what is N? 2 into R. Now here అడిగింది ఏ యూనిట్స్లోనే చూడాలి, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ క్యాలరీస్. R is equals to 2 calories కదా. R is equals to 8.314 joule. జౌల్లో కావాలంటే ఇది తీసుకో, క్యాలరీస్లో అయితే ఇది నేను క్యాలరీస్లో తీసుకుంటున్నాను. 2 into T 300. సో 2 gets cancelled. 2 3s are 6, 6 3s are 18. సో 1800 calories KE క్యాలరీస్లో కావాలంటే. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జౌల్స్లో కావాలి. దెన్ 3/2 into 2 into 8.314 into 300. సో 2 cancel, 3 3s are 900. 900 into 8.314 joules. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, ఇట్లాంటి మోడల్ ప్రాబ్లం ఇస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ డెరివేషన్. అంటే బాయిల్స్లా చార్లెస్లా కైనటిక్ ఎనర్జీ తీసుకున్నాను, ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న ఇవి కాబట్టి ఇవి తీసుకున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.